వేదన పడకు, ప్రభువు తోడుండగా. ప్రాణమా ఎందుకీ తొందర, ప్రాణమా ఎందుకీ తొందర. We had great acquaintance with Joshi uncle, my father, and as well as our family. We are kind of related to the family, and we have a long history of the great work that uncle has done. And as we reminiscent the memories that we have, in all, we only wanted to give God the glory. What forms the crux of Christian faith is the death and the resurrection of Jesus Christ. What stands at the center of the gospel, as well as in the story of God, is the death and the resurrection of Jesus Christ. Often people see the cross as an ugly picture because Christ died a cruel death on the cross. But in reality, the ugly picture, as seen by the world, Christ have turned it to be the most beautiful picture. Today there are many museums that house beautiful pictures by many renowned painters around the world, but nothing gets more beautiful than the picture of cross where Christ died a cruel death. The reason why the cross of Christ is a beautiful picture is because there is truth that is associated with it. The truth that is associated with the cross is that death is a gain, and number two, you get to live in eternity when you vest your faith in Jesus Christ. While this is the basic tenet of Christian faith, uncle in his 77 years of his life, in many decades of his service in ministry, he held on to this principle so tight that even in the last breath that he breathed in this world, this was the truth that has driven his passion to serve the world, to serve the truth, to serve the gospel. I'm very young, but I wanted to testify that uncle has been a great source of inspiration, not just to me, but many youngsters like us. When I get to see the passion that God has instilled in John Anna and Buxing Anna and the family, because of our acquaintance, we get to learn on how strongly he held on to the truth of the gospel. And today when we get to see the life of uncle, he has committed his life for this truth. When we look into the scripture, Paul is probably the most populous person next to Jesus Christ. He wasn't popular because he invested in himself, nor that he built himself, but he was popular because he was propagating the gospel. The selfless and the sacrificial life that uncle led in catering the gospel has promoted the mission to which God has called him and has జోషి గారు లేక జోష్ అన్న లేదా దైవజనులైనటువంటి పెద్ద జోషి గారు ఎవరు ఎప్పుడు ఎవరిని కలిసినా సాధారణంగా వారి నోట్లోంచి వచ్చే ఒక పదం నాయనా, బాబు, నాయనా. నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా వారు పిలిచే విధానం నాయనా, ఎలా ఉన్నావు. యనా అనే పదానికి హీబ్రూలో అర్థం తెలుసా అండి? గాడ్ ఈజ్ గ్రేషియస్. నా యనా అంటే నా దేవుడు కృపగలవాడు. బాబు, నాయనా అనగా బాబు, నా దేవుడు కృపగలవాడు. ఆయన పిలుపులోనే సువార్త ఉంది. ఈ రోజుల్లో చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిని ఇలా ప్రేమతో, ఆప్యాయతతో, అనురాగంతో పిలిచేటటువంటి దైవజనులు బహు తక్కువ. ఇంతటి గొప్ప దైవజనులు వారి యాత్ర ముగించుకొని ప్రభువు సన్నిధికి వెళ్ళిన సమయంలో నా మధ్యలో రాత్రి ప్రభువు పెట్టినటువంటి
సందేశాన్ని, అలాగే ఉదయము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని మీతో పంచుకోవాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఎలీషా దగ్గరకు ఒక విధవరాలు వచ్చి, అయ్యా, ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకడైనటువంటి దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగిన నా భర్త చనిపోయాడు. అలా చనిపోయిన తర్వాత తెలిసింది మాకు, నా భర్త అప్పులు మిగిల్చి వెళ్ళిపోయాడు. సేవ చేసేటటువంటి సేవకుడు చనిపోయిన తర్వాత తన భార్యకు బిడ్డలకు మిగిలింది ఏమిటయా అంటే అప్పులు. ఆ సేవకుడు చనిపోతూ తన భార్యకు బిడ్డలకు అప్పులు మిగిల్చి వెళ్ళాడు. ఎప్పుడైతే ఉన్నటువంటి భార్య, మిగిలినటువంటి బిడ్డలు అప్పులు పాలయ్యారో, ఆ కుమారుల యొక్క భవిష్యత్తు భద్రతను కోల్పోయింది. ఎందుకంటే అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు మాటికి ఇంటికి రావడం, అరవడం, చివరికి నీ కుమారులను పాలేరుగా, పనివారిగా, బానిసలుగా మేము తీసేసుకోవడం అని బెదిరించటం జరిగింది. అప్పులు సాధారణంగా అవమానాన్ని కూడా మిగులుస్తాయి. ఒక సేవకుడు మరణిస్తూ అప్పులను, అవమానాన్ని మిగిల్చి వెళ్ళాడు. దేవునితో నడిచెను అని ఇద్దరిని గూర్చి బైబిల్లో లిఖించబడి ఉంది. ఒకటి హనోకు, రెండు నోవహు. నోవహు ఆత్మీయతను చూసినట్లయితే అద్భుతం. ఈరోజు మనిషి మనుగడ ఈ భూమి మీద ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారణం నోవహు యొక్క నీతి. పాపిష్టి మనుషులు పాపిష్టి పనులు చేసి దేవుణ్ణి విసిగించి ఆఖరికి దేవునికి కోపాన్ని పుట్టించినప్పుడు ఈ భూమి మీద మానవ జాతి లేకుండా చేయాలి అని దేవుడు నిర్ణయించినప్పుడు ఒకే ఒక్కడు దేవునితో నడిచిన వాడు దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా కనబడ్డాడు. ఆ ఒక్కని వలన ఈరోజు మానవ జాతి మనుగడ సాధ్యమైంది. ఆ ఒక్క వ్యక్తే నోవహు. తాను కలిగి ఉన్నటువంటి 3 కుమారులను కూడా తాను భయభక్తులతో పెంచగలిగాడు. తను, తన భార్య, 3 కుమారులు, 3 కోడండ్రు, 8 మంది. ఈ 8 మందిని, కుటుంబాన్ని తాను రక్షించుకోగలిగాడు. అంతేకాకుండా లోకానికి మానవ మనుగడను అందించగలిగాడు. ఈ అద్భుతమైన ఆత్మీయుడు ప్రారంభం చాలా బాగుంది, కానీ చివరి మీరు చదివేసరికి కనిపించేది ఏమిటంటే నోవహు మత్తుడై అర్ధనగ్నంగా పడి ఉండెను. అది నోవహు యొక్క చివరి ఘట్టము. నోవహు చివరికి వచ్చేసరికి గొప్ప ఆత్మీయుడే, కానీ ముగింపు మాత్రం బాలేదు, అవమానకరంగా ముగిసింది. ఒక ప్రవక్త ముగింపు కూడా అప్పులతో ముగిసింది. ఒక గొప్ప ఆత్మీయుని యొక్క ముగింపు అవమానంతో ముగిసింది. అమెరికా దేశంలో ఒక గొప్ప మందిరం ఉంది. ఆ మందిరానికి పేరు ఏమిటంటే క్రిస్టల్ కెథడ్రల్ అని పిలిచారు. చాలా చాలా అందమైంది, అద్భుతమైంది. దాన్ని నిర్మించినటువంటి సేవకుడు డాక్టర్ రాబర్ట్ షులర్. బిల్లీ గ్రామ్ గారు అద్భుతంగా సేవ చేస్తున్న రోజుల్లో వీరు కూడా టీవీలో అద్భుతంగా సందేశాలు ఇస్తూ మరొకసారి వారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో దైవజనులు రెవరెండ్ డాక్టర్ జయపాల్ గారు కుటుంబ సమేతంగా వారు మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషం. ఈ సమయంలో వారి రెవరెండ్ డాక్టర్ జయపాల్ గారిని, మరి వారి కుమారులు 3 కూడా ఉన్నారు. జోసెఫ్ గారు, మైకిల్ గారు, రాజ్ ప్రకాష్ గారు. దయచేసి వీరంతా కూడా వేదిక మీదకి రావాలని మనం చేస్తున్నాం.
జోషి గారంటే నాకు చాలా ప్రియులండి. కాబట్టి మెడ్రాస్ నుంచి సమయానికి అందుకోగలనా అని పరిగెత్తుకుంటూ రావడం జరిగింది. తోటి సేవకులు, అనుభవజ్ఞులైన సీనియర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక్కొక్కరుగా దేవుడు పిలుచుకుంటున్నారు. మనం అనేకసార్లు అనుకుంటున్నాం మరణం ఒక విఫలతని, కానీ అది విజయం. భక్తుల మరణం దేవునికి ఎంతో విలువైనది. అంటే పరలోకంలో వారి కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ స్థలాన్ని వారు స్వతంత్రించుకుంటున్నారు. జోషన్న గారు, నేను మొదటగా కావలిలో ఒక ఉద్యోగ సభలలో కలిసి ప్రసంగించాం. మొదటి సందే కలిసినప్పుడే మేమెంతగానో మా మనసులు కలిశాయి. వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు, ప్రార్థనను ప్రేమించేవారు, దీనత్వం కలిగిన వారు, తెగింపు విశ్వాసం కలిగిన వారు. ఇలాంటి దైవజనుల్ని బహు తక్కువ మనం అరుదుగా చూడగలుగుతాం. దాగుండి సేవ చేయటం అనేది ఎలా అనేది జోషి అన్న గారిని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. వారు ఎప్పటి నుంచో సేవ చేస్తున్నారు. 15 సంవత్సరాల నుంచి సేవకు రక్షించబడ్డారు. 17th ఇయర్ నుంచి సేవ చేస్తున్నారు. మరి విశ్వవాణిలో 7 సంవత్సరాలు వారు బైబిల్ అంతటిని వాక్యం, ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు బోధించినప్పుడు ఒక గొప్ప ఉజ్జీవం కలిగిందండి. ఆ రోజుల్లో టీవీలు లేవు, సోషల్ మీడియా లేదు, క్రైస్తవ రేడియో లేవు. ట్రాన్స్‌వరల్డ్ రేడియో వారు స్థాపించినటువంటి ఆ ట్రాన్స్‌వరల్డ్ రేడియోలో వారు 84లో అనుకుంటా, 1984లో వారు జాయిన్ అవ్వటం. అప్పటి నుంచి ఫుల్ టైం వర్క్గా ఆయన బైబిల్ పట్టుకొని దానిని బోధించటం, ధ్యానించటం చూస్తున్నాం. మనల్ని బతికించేది బైబిలేనండి, మనల్ని నడిపించేది బైబిలే, మనల్ని సిద్ధపరిచేది దేవుని వాక్యమే, మనల్ని బలపరిచేది దేవుని వాక్యమే, మనల్ని ఆదరించేది దేవుని వాక్యమే. ఈ సమయంలో నిజంగా నాకే చాలా విన్న రోజు నుండి నా మనసులో చాలా ఒక లోటు, ఒక సొంత బ్రదర్ని, ఎందుకంటే వారు 2016లో నా లీఫ్ ఇయర్ బర్త్డేకి వారిని వాక్యం అందించడానికి పిలిచినప్పుడు వారికి అనారోగ్యంగా ఉంది. అయినప్పటికీ మైకిల్ వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు నాకు బాగలేదు తమ్ముడు, కానీ జైపాల్ కోసం వస్తానని వచ్చి ఒక చక్కటి సందేశాన్ని అందించారు. అది వీడియోలో ఉండటం వలన మొన్న మేము దాన్ని లైవ్లో కూడా వేయటం జరిగింది. అది మళ్ళొకసారి నేను వింటున్నప్పుడు వారి ప్రేమ, వారి దీనత్వం, వారిలో ఉన్న ఆ యొక్క అసూయ లేకుండా, పోటీ లేకుండా, తోటి సేవకులను తనకంటే గొప్పవారిగా ఎంచటం, చిన్నవాడిని పెద్దవారిగా ఎంచటం, ఇలాంటి గొప్ప సుగుణాలు, క్రీస్తులో ఉన్న గుణాలను వారిలో చూడగలుగుతున్నాం. అలాంటి గొప్ప దైవజనుడు మనల్ని విడిచిపెడతామనేది తీరని లోటు. ముఖ్యంగా సహోదరికి, వారి బిడ్డలందరికీ మనం ఎన్ని ఆదరణలు చెప్పినా ప్రభువే వారిని ఆదరించాలి. ప్రభువే వారికి వారి పక్షంలో ఉండి వారి లేని లోటును తీర్చాలని మనందరం ప్రార్థించబద్దులమై ఉన్నాం. మరి నా జీవితంలో సహోదరులు యొక్క ఉజ్జీవ సభల్లో మేమిద్దరం కలిసి ప్రసంగించాం. రేడియో, టెలివిజన్, తేజ టీవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 2004 సంవత్సరాలప్పుడు మొదటిసారిగా తేజ టీవీ ద్వారా తెలుగు వర్తమానాలను అందించడానికి దేవుడు సాయం చేశాడు. అలాగే ఆరాధన టీవీ ప్రారంభించినప్పుడు 7:30 నుంచి 8 గంటల వరకు బ్రదర్ వస్తుంటే 8 నుంచి 8:30 వరకు ఈ 12 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా. ఈ సమయంలో నాకు కొన్ని వాట్సాప్ మెసేజెస్ వచ్చాయి. సమాధాన సమయం అనే పాట మా హృదయాన్ని తాకింది. ఆ పాట అయిపోయింది, చివరిలో వచ్చింది,
ఆ పాటతో ఆకర్షితులమయ్యాం. ఆ తర్వాత మీ వాక్యం విన్నాను. అప్పటి నుంచి రోజు సమాధాన సమయం, కల్వరి దర్శనం కార్యక్రమాలను వింటూ మేము ఆధ్యాత్మికంగా బలపడ్డాం. జోష్ అన్న గారి వర్తమానాలు మాకెంతో ఆదరణగా ఉన్నవని ఎంతోమంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ సమయంలో చెప్పాలంటే చాలా ఉంటాయి, కానీ ఒక్క మాట మనం వాక్యంలో నుండి ఆదరణ మాటను మనం చూసుకొని, నేనేం ప్రసంగం చేయనండి, ఆ వాక్యాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అయ్యగారు అనే మాట, బ్రదర్ అనే మాట, జోషి అన్న గారు మాటి మాటికి అనే మాట ఏంటంటే, నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. తమ్ముడు చెల్లి అనే మాట, బాగున్నారా అని అడిగే మాట మనందరం విన్నాం. ఇంకా మన చెవుల్లో అది గింగిరమంటుంది. ఈ సమయంలో 4వ అధ్యాయం, తెస్సలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, సోదరులారా, నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గురించి మీకు తెలియబడటం మాకు ఇష్టం లేదు. యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మిన ఎడల, అదే ప్రకారం యేసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చును. సో మన దుఃఖం నిరీక్షణ లేని దుఃఖం కాదు, ఇది గొప్ప మేల్కొల్పు పొందేటువంటి, ఆదరణ పొందేటువంటి సమయం. ఎందుకంటే వారు నిద్రిస్తున్నారు అని బైబిల్ చెప్తుంది. నిద్రిస్తున్న వాళ్ళని చూసి ఆడవలసిన అవసరం లేదు, వారు తిరిగి లేస్తారు. అలాగే ప్రభు వచ్చినప్పుడు ముందుగా నిద్రించిన వారు, మృతులైన వారు మొదటగా లేస్తారు, ఆ తర్వాతే మనం ఎత్తబడతామని వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి 15వ వచనంలో, మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా, ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ఆయన సన్నిధికి ముందుగా చేరము. ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూతలతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును. క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము. కాగా మనము సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందుము. కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరిని ఒకరు ఆదరించుకొనండి. డిఎల్ మూడీ అనే భక్తుడు మరణించినప్పుడు, ఆయన 1,000,000 మందికి, ఆ రోజుల్లో ఎటువంటి మీడియా లేకున్నప్పుడు 1,000,000 మందిని ప్రభు కొరకు సంపాదించిన ఓ సాధారణమైన చెప్పుల కొట్టులో పనిచేసే కుర్రవాడుగా 15-17 ఇయర్స్ అప్పుడు రక్షించబడి గొప్ప దైవజనుడిగా వాడబడ్డారు. ఆయన స్థాపించిన మూడీ బైబిల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ చర్చెస్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికీ ఇతర చికాగోలో ఉన్నాయి. వారు మరణించినప్పుడు చాలామంది, మా దైవజనుడిని మేము వదిలిపెట్టాం, మాకు కావాలి అని అందరూ చేరి సమాధి చేయనివ్వకుండా విశ్వాసులందరూ ఏకకంఠంతో దేవునికి మొరపెట్టారంట. నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు కదా, లాజర్ను లేపినట్టు మా దేవుణ్ణి, మా సేవకుడిని లేపవా అని ఒకటే మొరపెట్టినప్పుడు ఆశ్చర్యంగా చనిపోయిన ఆయన లేచి కూర్చున్నాడట. చాలా సంతోషంతో ఏడుపు మొఖాలు ఏడ్చి ఉన్న వారు అందరూ సంతోషంతో చప్పట్లు కొడుతుంటే ఆయన గట్టిగా ఆపండి అన్నాడంట. ఆపండి. మీద ఉండి కూడా బైబిల్ పట్టుకొని ఉండడం అనేది మనం చూసాం. ఈరోజు నేను ఒక్కటే జోషి గారిని మనం గుర్తు చేసుకుంటుండగా మీకు జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే, బైబిల్ 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 బైబిల్ని పట్టుకున్న భక్తులు, డోంట్ గో టు ద గూగుల్, అవన్నీ మీరు పక్కన పచ్చడిలాగా నంచుకోండి కావాలంటే. మెయిన్ ఫుడ్ ఇదేనండి. ఇతరులు రాసిన పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా ఉండాలి, మనకు అవసరం, మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి మన భక్తిని. కానీ ముఖ్యం బైబిల్. నా బైబిల్ కాలేజీలో నేను 10 ఇయర్స్ బైబిల్ కాలేజ్ చేశాను, ఎవరికి తెలియదు ఆ సంగతి. 10 ఇయర్స్ బైబిల్ కాలేజీలో నేను నేర్చుకున్న దానికంటే నా మోకాళ్ళ మీద నా దేవుని వాక్యంలో నేర్చుకున్న సత్యాలు ఈ రోజు వరకు నా సేవను సాగించడానికి సహాయం చేస్తున్నాయి. మోకాళ్ళ ప్రార్థన, వాక్య పఠనం, విశ్వాసం, దేవుని చిత్తం, ఇలాంటి ఉన్నతమైన మాటలను మనకు బ్రతికి చూపించిన ఈ గొప్ప దైవజనుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడం అనేది తీరని లోటు. ఈరోజు ఈ సందేశాన్ని లేక ఈ సాక్ష్యాన్ని, సహోదరుని గురించిన విషయాలను వింటున్న వారిలో అనేకులు యవ్వనస్తులు ఈ రోజున
ఇలాంటి త్యాగముతో సమర్పణతో వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించే దైవజనుల్ని లేపాలని నాకెందుకో మనసులో అనిపిస్తుంది. ఒక్క జోషి అన్నను ప్రభు తీసుకున్నారు, 1000 మంది జోషి అన్నలను మన ఆంధ్ర తెలుగు వారికి దేవుడు అనుగ్రహించును గాక. వందనాలు. శ్రేష్టమైన నివాళులు అర్పించిన రెవరెండ్ డాక్టర్ జయపాల్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో పాస్టర్ జోసెఫ్ ప్రకాష్ గారు ముందుకు వచ్చి నివాళులు అర్పించాలని మనం చేస్తున్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి ఇంతమంది పెద్దవారు ఉన్నారు, వీరికి నా అసలు మీ అందరి ముందు మాట్లాడడం నాకు భయం వేస్తుంది, తప్పు ఉంటే క్షమించండి. మీరందరూ ముందు దేవుడిచ్చిన ఈ అవకాశం అనుకుంటున్నాను. మరి అంకుల్ చాలా యంగ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా స్మార్ట్గా ఉంటారు, హీరోలాగా ఉంటారు అంకుల్. చెప్పాలంటే మా నాన్నగారి కంటే రెట్టింపు తెల్లగా ఉంటారు. అది మాత్రం కాదు, బాగా క్రీమ్ కలర్ సఫర్ వేస్తారు ఎప్పుడు అంకుల్. అసలుకే తెల్లగంటే మళ్ళీ క్రీమ్ ఎప్పుడు సఫారీలో చూస్తాం మన అంకుల్ని, టీవీలో, ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్లో కూడా. మరి నా బాగా గుర్తుంది, విజయవాడ అప్పుడు నాన్నగారు, మమ్మీ, మేమందరం చాలా చిన్నవారమి, నాకు 8-9 ఇయర్స్ అనుకుంటా, 10 ఇయర్స్ అంతే. ఫినాకిల్ అంకుల్ మామూలు చైర్, నాన్ ఏసీ చైర్లో ఒక 3-4 చైర్స్ డిఫరెంట్లో అంకుల్ కూర్చున్నారు. అంకుల్తో పాటు అసిస్టెంట్ గారు అంకుల్ ఉన్నారు. దాని తర్వాత అప్పటికి నాన్నగారు అంత పరిచయం కాదు, అంటే మామూలుగా 1 మీటింగ్ 2 మీటింగ్లో చూసిన వారే. కానీ అంకుల్ అప్పుడు చాలా ఫేమస్, అంత విశ్వవాణిలో అందరికీ తెలుసు. ఇలాగా జోషి గారు పాస్టర్గా వందనాలు చెప్పుకొని మమ్మీ చెప్పినప్పుడు వందనాలు అంకుల్. బాబు పర్వాలేదయ్యా, పక్కన కూర్చుంటే మమ్మీ పక్కన కూర్చోవద్దు, దూరంగా కూర్చో, ఆయన పెద్దవారు అని. అప్పుడు అది నా మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అప్పుడు మాకు లంచ్ టైం అవ్వడం, ఎందుకంటే అక్కడ ఫినాక్ని మార్నింగ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ 9 o'clock వెళ్తుంది, 12 o'clock ఆ టైంలో. సో ఆకలి వేస్తుందంటే నాన్నగారు క్యాంటీన్ భోగికి వెళ్ళారు ఫుడ్ తీసుకొస్తానికి. అందులోకి ఏమైందంటే మధ్యలో ఈ కట్లెట్లు అమ్ముకునేవాడు వచ్చానమాట. సో మమ్మీ దగ్గర మనీ లేదు, ఎందుకంటే డాడీ దగ్గర పర్స్ ఉంటుంది మామూలు చిన్నవాడి నుంచి. సో డాడీ ఏదైనా సరే అన్నీ డాడీ చూసుకుంటారు. సరే వచ్చింది కట్లెట్ వచ్చింది, మమ్మీ కట్లెట్ వచ్చింది అన్న. అంతే అంకుల్ అసలు అంటే ఈ సినారియోలో అసలు లేదు. అలాంటిది అంకుల్ వెంటనే బాబు తీసుకో అయ్యా, నువ్వు తీసుకో అని చెప్పి, నేను ఎవరైనా తెలియకపోయినప్పటికీ ఏం తిన్నప్పటికీ ఆ లవ్ అండి, ఆ ప్రేమ, ఇప్పుడు ఆ కంపాషన్, అది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుందండి. బయట ఒకలాగా మాట్లాడతారు, లోపల ఒకలాగా ఉంటుంది. కానీ బట్ ద లవ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వాట్ హీ వీ గివ్, ఏమి ఇచ్చారనేది ముఖ్యం కాదు. కానీ ఆ ప్రేమ అది రియల్లీ, ఆయన స్టేజ్ మీద ఉన్న స్టేజ్ మీద లేకపోయినా కూడా యాక్చువల్గా కొన్ని వాళ్ళ రూల్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నౌ 39 years, 30 years ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్. నా మైండ్లో వెళ్ళిపోయింది, ఒక సేవకుడు ఇలా ఉండాలి, ఇలాగ ఎవరినైనా నువ్వు ప్రేమించాలి, తన సొంత కొడుకు ఎలా కొనిస్తా, తీసుకో అయ్యా. ద లవ్, ద వర్డ్స్, ఆ మనసు పూర్తిగా ఆ ప్రేమను చూపించారు అని నిజంగా అది నిజం చెప్పాలంటే మనం చాలామంది యేసుప్రభుని చూడలేదు, కానీ ఇలాంటి గొప్ప సేవకుల ద్వారంగా మనము యేసుప్రభుని వీరు లోకానికి చూపించారండి. నిజంగా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నా, మిమ్మల్ని అడగమంటారా? ఎంతమంది ఇక్కడ పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉంది? చేతులు ఎత్తుతారా? ఏమనుకోవద్దండి. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది చనిపోతానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? భయపడుతున్నారు. నిజంగా అంకుల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్, హీ నోస్. ఈ టైంలో హెవెన్లో సెలబ్రేషన్స్ అంటే సెలబ్రేషన్స్, దేవదూతలను సంగీతం పాడుతూ మనం ఏడుస్తూ కూర్చున్నాం, కానీ అసలు రిజాయిస్, హ్యాపీ, ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యాపీ అనమాట. బికాస్ లోకంలో దేవుని చిత్తంను సాధించి అంతం వరకు నమ్మకంగా ఉండి బలా నమ్మకమైన మంచి దాసులు అనిపించినారు. హోల్ హెవెన్ ఇస్ రిజాయిసింగ్ అట్ ద మూమెంట్. నిజం చెప్పాలంటే అంకులు అప్పుడు తెల్లగా ఉన్నదానికంటే ఇప్పుడు సూర్యుడి కంటే ప్రకాశించే, అసలు రియల్లీ అండి, ఇఫ్ యు సీ ద హెవెన్, ఇఫ్ యు సీ ద థింగ్స్ విచ్ గాడ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అస్, వీ విల్ నాట్ బీ సాడ్. అండ్ ఈ భూలోకం మస్తు చెత్త ట్రాష్ అనిపిస్తుంది మనకు, ఇదంతా ట్రాష్ రా బాబు అనిపిస్తుంది. బికాస్ అంకుల్ హ్యాస్ హ్యాడ్ దట్ ఎన్కౌంటర్. ఇంకోటి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, భక్త సింగ్ అయ్య గారి గురించి నేను చదివాను, క్షమించండి అంకుల్ అన్నాను, అలవాటు అయిపోయింది.
భగత్ సింగ్ అయ్య గారికి జోషి అయ్య గారికి మీరు కంపేర్ చేస్తే చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయండి. మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాం, బైబిల్ని బోధిస్తాం, ద వే ఇన్ విచ్ హీ కాల్స్ ద పీపుల్ అన్న, అంటే ఈవెన్ భగత్ సింగ్ అయ్య గారు కూడా సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అని పెట్టుకుంటాం. చాలా సిమిలారిటీస్ ఐ ఫైండ్. అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి సేవకులు ఉంటారా అనే ఒక ఆలోచన వస్తుంటుంది. చాలామంది అంటారు, మిమ్మల్ని ఏమని పిలవమంటారండి, నన్ను సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అని పిలవండి, లేకపోతే జో అన్న అని పిలవండి. అది అంకుల్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ దీనత్వము, ఆ తగ్గించుకునే మనసు, అందరిలో కలిసిపోతాము, అందరినీ ప్రేమిస్తాము. నిజంగా అది ముత్యము కంటే విలువైన ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ అండి. ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ ద చర్చ్, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లాస్ ఫర్ అస్. బట్ ఇందాక నాన్నగారు అన్నట్లు 1000 మంది సేవకులు అంకులు లాగా, అంకుల్ గ్రామం అన్నారు కానీ దేశములు, పట్టణములు, పల్లెళ్ళు, ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి ఆయన మీద ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళి కార్యం చేయాలని, మరి ఇందాక సేవకులు చెప్పిన నెరవేరాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ద గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హెస్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హిస్ సన్స్. ద గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మరి పాల్ యాంగిచ్ గారు అనేక మంది దేవుని సేవకులు చచ్చిపోతున్నారు. 2 yearsలో చూసి ఎంతోమంది చచ్చిపోతున్నారు. నాకు ఎంతో బాధ వేస్తుంది. ఏంటి ప్రభా అంటే దేవుడు అంటున్నాడు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూజ్ యంగ్ పీపుల్, మన చిల్డ్రన్. వీ కెన్ సీ 12-year-old బాయ్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్, ప్రీచ్ చేస్తున్నప్పుడు బికాస్ యూ సీ ఇట్స్ గాడ్స్ వర్క్, ఇట్స్ నాట్ అవర్ వర్క్. దేవుడు దిస్ హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దిస్ స్పిరిచువల్ జస్ట్ హ్యూజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. యంగ్ పీపుల్, అరే నువ్వేంద్ర నీ చదువే లేదు, అరే నువ్వేంటో ఎలా ఉన్నావు, బెకారాల్లాగా ఉన్నావు. బట్ వెన్ ది మూమెంట్ హీ స్టాండ్స్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ గోయింగ్ టు డూ ద మైటీ వర్క్స్ లైక్ ద బాప్టిస్ట్. సో దట్ థింగ్స్ గోన్ హ్యాపెన్. సో ప్రిపేర్ యువర్ చిల్డ్రన్. So it's high time we get our children into the ministry, not into the schools or colleges or jobs. Get into the ministry. Make them prepare for the work. So thank you very much, Andy. God bless you all. పాస్టర్ జోసెఫ్ ప్రకాష్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో పాస్టర్ రాజ్ ప్రకాష్ గారు ముందుకు వచ్చి నివాళులు అర్పించాలని మనం చేస్తున్నాం. దేవుని నామములో మీ అందరికీ వందనాలండి. స్టేజ్ మీద ఉన్న సేవకులందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇక్కడ ఉన్న వారందరిలో నేను అల్పుడిని, చిన్నవాడిని. కానీ దేవుడిచ్చిన ఈ కృపను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. అయ్యగారి గురించి చెప్పాలంటే చెప్పేంత బాగా యోగ్యత నాకు లేదనిపిస్తుంది. కానీ నాకు ఒక నిరీక్షణ, ధైర్యం ఏంటంటే, ఇంతవరకు చెప్పిన సేవకులందరిలో యాజ్ ద మెసేజ్ వాజ్ స్టార్టెడ్, మెనీ స్టార్టెడ్, మెనీ డెంట్ ఫినిష్ వెల్. కానీ జోషి అయ్య గారు వారు ఇచ్చిన ఈ బాధ్యత ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఇట్ ఈస్ గ్రేట్. ఎందుకంటే నా హృదయంలో అదే మాట మా నాన్నగారు కూడా చెప్తాం జరిగింది. మన నిరీక్షణ, మన ధైర్యం ఏంటంటే, వీఆర్ నాట్ లైక్ వరల్డ్లీ పీపుల్. పోగొట్టుకున్నామే అన్న బాధ లోకస్తుల్లాగా ఏడవం, కానీ మన దగ్గర లేకపోయినా దేవుని మహిమలో ఉన్నారు. మరలా ఆయన రాకడ వచ్చేటప్పుడు ఆయన మహిమలో మనం చూస్తాము. మనమందరం కలిసి మన దేవాది దేవుణ్ణి ఆ పరలోకంలో ఆరాధిస్తామని నమ్ముతున్నానండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బెస్ట్ వర్డ్ ఐ కెన్ సే ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యంలో మంచి మాట చెప్పగలగాలంటే నేను చెప్పేది ఒకటే, నా హృదయంలో ఉన్నది. యేసు ప్రభు చెప్తాడు లాజర్ సహోదరులతో ఏమని, ఐఎమ్ ద రిజరెక్షన్, ఐఎమ్ ద లైఫ్. నన్ను నమ్మిన వారు జీవిస్తారయ్యా, మరణించిన కూడా దే కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్. ఈరోజు మన ధైర్యము, మన ఆధారం అదే. యేసు ప్రభులో మరణించాము అంటే మనందరం రక్షణ పొందిన వారిని. వీ హ్యావ్ డెడ్, వీ డైడ్, వీ ఆర్ బెరీడ్ అండ్ వీ ఆర్ గోన్ టు బీ రిజరెక్టెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ ఆర్ సూపర్ న్యాచురల్ బాడీస్. అది నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాము. అండ్ నాన్నగారు చెప్పిన రీతిగా వీ ఆర్ క్యాండిల్స్. ఈ లోకంలో ఉన్న సమయం కొంతకాలమే మనందరికీ. అందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి, అందరికీ దేవుడు పిలుపు ఉంది, అందరికీ దేవుడు కోరుకున్నాడు, అందరినీ దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో రూపించాడు. కానీ ఎంతమంది దేవుని పిలుపుకి తగినట్టుగా జీవిస్తున్నాం అనేది అది మన నిర్ణయం, మనం చేసే నిర్ణయం. జోషి అయ్య గారు అయితే హీ హెస్ డన్ హిస్ జనరేషన్. ఆయన కాలం, ఐ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ క్రైస్ట్ దట్ హీ హ్యాస్ షైన్డ్ బ్రైట్. ఆ తరంలో ఉన్న వారందరూ ఆయన వెలుగుని, ఆయన మహిమని, దేవుడు ఆయన పైన ముంచిన ఆ మహిమని అందరు చూశారు. ఎంతోమంది, ఎన్నో ఆత్మలు రక్షించబడ్డాయి, ఎన్నో ఆత్మలు బలపరచబడ్డాయి. దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. బట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇంతవరకు చెప్పుకుని వచ్చిన రీతిగా వారి కుమారులు జాన్ స్పర్జన్ గారు అవ్వచ్చు, భగత్ సింగ్ గారు అవ్వచ్చు, ద అదర్ బ్రదర్ అవ్వచ్చు అండ్ అదర్ సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, దేవుడు వీరిని ఒక ఏర్పరచుకుని నిలబెట్టారండి. ఈ సేవ ఇంతటితో అవుతాం కాదు, కానీ నా ప్రార్థన ఒకటే, దేవా ఏలియాని నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు ఎలీషా పైన ఎన్నంతల ఆత్మ ఇచ్చావయ్యా,
రెండంతలు. ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ గాడ్, మేము జోషి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, కానీ నెక్స్ట్ దిస్ జనరేషన్ షుడ్ టాక్ అబౌట్ దెమ్. ఇంకా అయిపోయింది, ఒక గొప్ప సేవకుడు వచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు అంత మాత్రమే కాదు. దే కంటిన్యూ. ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లెగసీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. ఏదో పాస్టర్ కుమారుడు సేవ చేస్తున్నారన్న రీతిగా కాదు, కానీ దేవుడు వారిని పిలుచుకుని, వారిని కోరుకుని, వారిని ఏర్పరచుకుని, వారిని అభిషేకించి, వారిని నిలబెట్టి వాడుకోవాలని మన ప్రార్థన అండి. ఇప్పటికే వారు చేస్తున్న సేవను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. అండ్ ఐ రియలీ ప్రైజ్ గాడ్. ఈరోజు పరలోకం ఆనందిస్తూ ఉంటుంది, అన్నయ్య చెప్పిన రీతిగా పరలోకం ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. మనకు బాధే కానీ తప్పకుండా మరలా చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు సే సీ యూ అగైన్. అంటే ఈ లోకంలో మన చోట్ల కానీ మన నిరీక్షణ, మన రాజు వచ్చేటప్పుడు మనం ఎత్తబడతాము, ఆయన మహిమను మనం ఉంటాము. ఈ మాటలు ఎంతో ముగిస్తున్నానంటే నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనేకులు మాట్లాడారు. మరి నాన్నగారిని ప్రేమించి వచ్చిన మీ అందరికీ కుటుంబ తప్పున వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అక్కడ కూర్చొని వింటూ వస్తున్నాను. మరి జైపాల్ అంకుల్ని చూసి తమ్ముళ్ళు ఇద్దరిని చూస్తే అబద్ధం ఆడదలుచుకోలేదు, జలసి వచ్చింది హృదయంలో. అంటే నాన్నగారి ముందు మాట్లాడే అవకాశం అంటే యాజ్ ఎ ఓన్ బ్రదర్ తమ్ముడు, ఐ వాంట్ ఎంకరేజ్ యూ బోత్ ఆర్ బ్లెస్డ్. నాన్నగారు జైపాల్ అంకుల్ గారు ముందు మీరు వాక్యం పరిచయం చేసే మహా అనుభవం, మహాకృప ప్రభు వారు మీ ఇద్దరికి అనుగ్రహించారు. నాన్నగారు మరణించినప్పుడు సతీష్ అన్నయ్య ఫోన్ చేసి ఒకే మాట అన్నాడు, తమ్ముడు స్పర్జన్, ఐ వాంట్ ఎంకరేజ్ యూ విత్ దిస్ 2 things. నాన్నగారు ఉండగా నేను అడిగాను, అన్న నేను వస్తున్నానని చెప్పాను డిసెంబర్లో, ఆగకుండా వెళ్ళిపోయారన్న అని బాధపడ్డాను చాలా. నాతో పాటు నా ప్రాణ స్నేహితుడు డేవిడ్ని చూసినప్పుడు కూడా, మరి శామ్యుల్ అంకుల్ అయ్య గారిని చూసినప్పుడు కూడా I was hurt in my heart. Why God did not give me that chance? నాకు బాక్సింగ్కి ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు అని మనసులో అనిపించినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ప్రభు నో దిస్ ఇస్ గాడ్, రిమూవ్ దిస్ థాట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ అన్నప్పుడు సతీష్ అన్నయ్య చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చింది. హీ సెడ్ వన్ థింగ్ విచ్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఇన్ దిస్ జర్నీ ఆఫ్ గ్రీఫ్. తమ్ముడు స్పర్జన్, నాన్నగారితో పాటు సేవ చేస్తాం ఒక భాగ్యము, నాన్నగారు లేకుండా సేవ చేస్తాము మహాభాగ్యము. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. foreshadowing the Father and going forward in the shadow of the Father are two entirely two things అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాట నన్ను ఎంతగానో ఆదరించింది. జైపాల్ అంకుల్ ఒక మాట అన్నారు, నాన్నగారు పదే పదే వింటున్నారా ప్రి తమ్ముడు ప్రి చెల్లమ్మ వింటున్నారా అని అనేవారు. ఈరోజు కూడా మరి నాన్నగారి స్వరం గత 40 సంవత్సరాలు చేసిన సేవ, అదే స్వరంతో ఒక పిలుపు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. నాన్నగారు గత 40 సంవత్సరాలుగా పడిన తపన, పెద్ద కుమారుడిగా సేవలో గత 10-12 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ, మరి నాన్నగారి హృదయాన్ని ఎరిగిన కుమారుడిగా ఒక పిలుపు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. దిస్ సర్వీస్ షుడ్ నాట్ బీ కంప్లీట్ వితౌట్ దిస్ కాల్. అనేకులు మాట్లాడారు, అనేకులు దే ప్రజెంటెడ్ ద గాస్పల్. నాన్నగారికి ఇష్టమైన ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము, బైబిల్లో మరి 18వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? జాన్ పాల్ అంకుల్ గారు చెప్పారు, వారింట్లో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఈ వచనం పట్టుకొని నాన్నగారు బయటకు వచ్చారు, యేసు అనుచరులు ప్రారంభించారు, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? మరి జైపాల్ అంకుల్ గారు, నెల్సన్ గారు, సతీష్ అన్న, 2 తమ్ముళ్ళు, మరి జాన్ పాల్ అంకుల్ గారు చెప్పారు, నాన్నగారు చేసిన సేవ చెప్పారు. ఈరోజు పరలోకంలో తమ్ముడు చెప్పిన రీతిగా, జోసెఫ్ చెప్పిన రీతిగా సెలబ్రేషన్ ఉంది. డబల్ సెలబ్రేషన్ కావాలని నా హృదయ అభిలాష. ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్? నాకు నా వ్యక్తిగతంగా దెర్ ఈజ్ నథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్. పౌలు భక్తుడు చెప్పినట్లు ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ఈరోజు ఒక సవాలు, జోషి గారిని అన్నగా, జోషి గారిని స్నేహితుడిగా, జోషి గారిని ఒక తండ్రిగా, జోషి గారిని ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్గా మీరు వచ్చారు.
ఎంతమందికి ఒక నిరీక్షణ? ఈ ప్రాంగణంలోకి నారాయణగూడ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ నుంచి మనం బయటకు వెళ్ళే లోపల అకస్మాత్తుగా మనం మరణిస్తే మొట్టమొదటిగా ప్రభువారిని కలుస్తాను, తర్వాత జోషి గారిని కలుస్తాను అనే మీ హృదయంలో డూ యూ హ్యావ్ ద అష్యూరెన్స్ దట్ యు విల్ సీ జీసస్, దట్ యు విల్ మీట్ యువర్ బిలవర్డ్ వాట్ ఎవర్ రిలేషనల్ యు ఆర్ కరెక్టెడ్? అది ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ బ్యాట్లింగ్, if you are still battling with that question, today is the day. Is there anything too hard for the Lord? నేను ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రార్థన చేసి ఒక పిలుపు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. నాన్నగారు పిలిచిన 40 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన పిలుపు, పదే 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 రక్షణ సువార్త, ఆ పిలుపు ఈరోజు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ప్రియ తమ్ముడు, ప్రియ చెల్లమ్మ, ప్రియ బ్రదర్, ప్రియ సిస్టర్, ప్రియ తల్లి, ప్రియ తండ్రి, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో గుండా నువ్వు ఉన్నావో నాకైతే తెలీదు, ఎటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నావో నాకైతే తెలీదు, ఎటువంటి కష్ట నష్టాలు గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావో అయితే నాకైతే తెలీదు. కానీ ఈరోజు ఆత్మీయ తమ్ముడుగా, దేవుని సేవకుడుగా, జోషి గారి పెద్ద కుమారుడుగా, వాటన్నిటికంటే దేవుని సేవకుడుగా నేను చెప్పవలసిన మాట, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ఆ మాటకు నువ్వు జవాబు ఇవ్వగలిగితే పరలోకంలో ఎంతో సంతోషం. విత్ ది పర్మిషన్, మరి నేను ఐఎమ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్, Samuel uncle is like my spiritual father. With the permission of Samuel uncle, I request the God servants to come and stand here. మరి వచ్చిన దేవుని సేవకులు నాతో పాటు ఇక్కడ నిలబడినట్లయితే నేను ఒక పిలుపు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను, దేవుని సేవకులు if they can come and stand here and join with me in this call to the gospel. తమ్ముడు అన్నట్టు మరి జైపాల్ అంకుల్ చెప్పారు, 100 మంది జోషిలు లెగాలి ఈరోజు అని. దట్ ఈస్ మై కాల్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ప్రార్థన చేయబోతున్నాను నేను. జోషి గారి ఫ్యూనరల్ సర్వీస్లో దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా?